काली हेउचे 3 मार्च सोमवार चतुर्थी तिथि। काली कौनसी शिवलिंगरू एही गोटिए जिनिस नहीं आसंतु आपणको घरकू। एही जिनिसटी आपणकर आसुथिबा पीढ़ी पर पीढ़ी पैसा उपरे राज करिवे। आपणको जीवनर कौनसी प्रकारर जदि अभाव थाए ताहा भगवान भोलेनाथଙ୍କ आशीर्वादରୁ दूर ହୋଇଯିବ ଏବଂ फाल्गुन सोमवार चतुर्थी तिथि देवदेव महादेवଙ୍କୁ समर्पित दिन ହୋଇଥାଏ। आजिर दिन में निश्चिंत यही उपाय को करंतु। निश्चिंत भाव भगवान भोलेनाथଙ୍କର आशीर्वाद आपन को प्राप्त हेब। भगवान शिवଙ୍କ कृपारू आपणकर कार्य बनिजिव। भोलेनाथଙ୍କର निवास शिवलिंग भितर ही होइथाय। जो भक्त सच्चा और श्रद्धारे शिवलिंगरू आशीर्वाद प्राप्त करिथाय, शिवलिंगर सेवा करिथाय, शिवलिंग को पूजा करिथाय तो बुझी नियंतु कि आगो को आसुथिबा समय केबे भी खराब होई नथाय। एहा द्वारा भगवान शंकरଙ୍କର आशीर्वाद आपन को शिवलिंग भितर ही मिल जाइथाय। भोलेनाथ बहुत ही भोला अटंती। तांकर प्रत्येक भक्तंकर मनस्कामना को पूरा करिथांती। शास्त्र पुराण रे लेखा गोटे उपाय आमे आपन को बताइबु। आपण सही उपाय को करिदेबे तो 24 घंटा भितर ही आपनकर प्रत्येक इच्छा पूरा होइजिवो। एही उपाय पाई आपन को शिवलिंगरू गोटे खास जिनिस उठाई के आनिबा को पड़िबो। सोमवार दिन किंबा अमावास्या दिन किंबा कौनसी भी शुभ मुहूर्त दिन में आपण शिवलिंगरू उठाई के नहीं आसंतु गोटे जिनिस। 24 घंटा भितर ही आपणकर सबु इच्छा पूर्ण होइजिवो। आ मानिके चलंतु एही उपाय को करिबा परे आपणकर भाग्य चमकीबाकू लागिबो। आपणकर नवग्रह आपणक साथ देबा स्टार्ट करिदेबो। आपणक घरर उन्नति हेबो एवं भगवान भोलेनाथଙ୍କ आशीर्वाद सबु बेले आपणक ऊपर बनी रहिबो। जदि आपण चाहुछन्ते कि महादेवଙ୍କ कृपारू आपणक जीवनर समस्त प्रकारर समस्यारू आपणको मुक्ति मिली जाऊ एवं महादेवଙ୍କର कृपा सबु बेले आपणक ऊपर बनी रहू तो दर्शक बंधु पूरा सच्चा और श्रद्धा और विश्वासर सह एही वीडियो गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु एवं वीडियो को आपण जेते लोकଙ୍କ पाखकु पहुंचाई परिबे पहुंचाई दियंतु जहाकि सेमानकर मध्य भलो होई परिबो। आपण को निवेदन वीडियो को लाइक करने को आदौ भूलिबे नहीं। जदि आपण आम चैनल नुआ तेबे कृपा करी आमर एही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियंतु। एही खास उपाय को करिबा द्वारा व्यक्तिर दरिद्रता और गरीबी को स्वयं भोलेनाथ मूलरू ही नाश कर देइथांती। एही उपाय को करिबा द्वारा आपणकर धन संबंधित जेते भी समस्या थाए से सबु को शेष करिदेबे। एहा सह वैवाहिक जीवन रे आसुथिबा अशांति को भी शांति रे बदलै देबे महादेव। जदि आपणकर प्रेम संबंधित कौनसी बाधा आसुथाए आपण भी एही उपाय को करि परिबे। एहा परे आपण निहाती चमत्कार देखिबा को पाइबे। जदि कौनसी खास मुहूर्त रे यथा एकादशी, दिवाली, पूर्णिमा, अमावास्या, सोमवार दिन जदि भी कौनसी व्यक्ति एही उपाय को करिदेबे तो 24 घंटा रे ही एहार फल आपण को देखिबा को मिली जिवो। आजिर वीडियो रे जो उपाय आमे आपण को जणाइबु उपायटी बहुत सरल और बहुत चमत्कार उपायटे अटे। तेणु जदि भी ए पर्यंत आमर एही चैनल को सब्सक्राइब करि नाहांते तो आपण दया करी आमर एही चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव अवश्य लिखंतु। तेबे चलंतु उपायटी को किपरि करिवे जानिबा। शिवलिंग उपरे क्षीर, दही, महू, गंगाजल और भांगर अभिषेक करा जाए। आपण भी आपणकर लोटारे एही सब जिनिस को जल सहित मिसाई लोटारे नहीं जातु एवं शिवलिंग उपरे निहाती अभिषेक करांतु। शेषरे कौन करिवे सेही सामग्री को अल्प मात्र आपणक लोटारे रखि दियंतु एवं शिवलिंग उपरे जो टोपा टोपा जल पड़ुचे सेही जलरू अल्प सेही लोटारे आपण मिसाई दियंतु। एहाकू आपणक घर को लेके आसंतु। आपणक घरर प्रत्येक कोण रे एहाकू अल्प अल्प छिंची दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणक घरर सब नकारात्मक ऊर्जा दूर होई जाय थाए एवं आपणक घरर सब संकट भी दूर होई जाय थाए। आपण आउ गोटे उपाय अवश्य करि परिबे। एही उपायटी प्रथम उपायठो भी अधिक चमत्कारी अटे एवं अधिक शक्तिशाली मध्य होई थाए। एथि पई आपण गोटे त्रिशूल आनिबे। आपण आपणक घर पाखरे जो शिव मंदिर अछि सेही शिव मंदिर को जाई गोटे नुआ त्रिशूल आपण स्थापित करिदेबे। एहा सह जो पुरुणा त्रिशूल सठी थिबो सेही पुरुणा त्रिशूल को आपणक घर को उठाई कि नहीं आसीबे। आपणकर पूजा घरे सेही त्रिशूल को स्थापित करिदेबे एवं एही त्रिशूल आपण स्थापित करिबा मात्रे व्यक्तिर जीवन पूरा सुधुरी जाइथाय।
ଏହା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିର ଘରେ ଧନର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଧନର କମି ରହିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଗରିବୀ ଆସିବ ନାହିଁ। ଫାଲ୍ଗୁନ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ଏହା ଅଟେ। ତେଣୁ ଉପାୟଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଜରୁର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉପାୟଟି ଆପଣ ଜରୁର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ଆପଣ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୋମବାର ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଦିନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି ସାରି ଏହାପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆପଣ ଯିବେ। ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ଚାଳିଶା କିମ୍ବା ଶିବ ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ 7ଟି ବେଲପତ୍ର ନେଇଥିବେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ 7ଟି ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଭୋଳେନାଥଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜଳ, ମାନେ ସେହି ଜଳରେ କିଛି ବି ସାମଗ୍ରୀକୁ ମିଶାଇବେ ନାହିଁ, ବା ସାଧାରଣ ଜଳ ନେବେ। ମହାଦେବଙ୍କ ଚରଣ ପାଖରେ ବସିବେ। ଜଳ ଭରା ଲୋଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ମାଗି ନେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଭୋଳେନାଥଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେଉଁ 7ଟି ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ଆପଣ ସେହି ଲୋଟା ଜଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପିତ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଧାରା ହୋଇ ବହୁଥିବ ସେହି ଜଳରୁ ଆଣି ବୁନ୍ଦାଏ ଆପଣ ନିଜେ ପିଇଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କଲେ ଭୋଳେନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଭୋଳେନାଥଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିବାସ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏହା ସହ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ବେଲପତ୍ର ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିବେ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଥିବା ବେଲପତ୍ର କୌଣସି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ସେହି ବେଲପତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣିଥିବା ବେଲପତ୍ରରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରରେ ଓମ୍ ଚିହ୍ନ ବନାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଲି ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଭରିବାକୁ ଲାଗିବ। ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏହି ବେଲପତ୍ର। ବାସ୍ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି କାମ। ସପ୍ତାହର 7ଟି ଦିନ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ବାର ହୋଇଥାଏ ସେହିଦିନ ସେହି ଦେବତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେହି ଦେବତାଙ୍କର ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ କି କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ, କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ କାମ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କେଉଁ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ସୋମବାର ଦିନଟି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆରାଧନା ମନାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବାରର ନାମ ସୋମବାର ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସୋମବାର ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୁହିଁଙ୍କର ହିଁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବ୍ରତ ରଖାଯାଏ। ସୋମବାରକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଉଥିବା ବ୍ରତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ତଥା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସୋମବାର ବ୍ରତ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିବ। ଏହା ସହ ଖାସ କରି କନ୍ୟାମାନେ ସୋମବାର ବ୍ରତ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୋମବାର ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସେହି କାମ କରିବା ଦରକାର ଯାହା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରିୟ ବେଲପତ୍ର ଜରୁର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନର ଲେପ ଜରୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଯେପରିକି କ୍ଷୀର, ଦହି, ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଭୋଗ ଲଗାଇ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ପରିଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୋମବାରକୁ ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତେବେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଆଇନା ଦେଖି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଧା ଆସୁଥାଏ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କାମ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାସ କରି ସୋମବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସୋମବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୁଲରେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରତଧାରୀମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଦିନ ଖାସ କରି ମହିଳାମାନେ କେଶ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୋମବାର ବ୍ରତରେ ବ୍ରତଧାରୀ ଫଳ ଭିତରୁ ନାସ୍ପାତି ଫଳକୁ ସେବନ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୋମବାର ଦିନ ମାଂସ ସେବନ ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ସୋମବାର ଦିନ ଅପଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜିହ୍ୱାରେ ବସିଥିବା ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ନନ୍ଦୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର ପଶୁ ପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଚାରି ଗୋଡ଼ିଆ ପଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋମାତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସୋମବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଜରୁର ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ପୁରା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଷଣ୍ଢର ଦୁଷ୍ଟାଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କେତକୀ ଫୁଲ, ସିନ୍ଦୁର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଚିରା ଫଟା ବେଲପତ୍ର, ଖଣ୍ଡିତ ଚାଉଳ ଭୁଲରେ ବି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୋମବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୁରା କରିବେ। ଖାସ କରି ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଗାଈକୁ କିଛି ନା କିଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ନିହାତି ଖୁଆନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ରୁଟି ସହିତ ବେସନ ଲଡୁ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୁଧବାରକୁ ହରାଚାରା ସବୁଜ ଘାସ ଦୁବ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଗଣେଶ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେବେ ଆପଣ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖୁଆଉଛନ୍ତି ତ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ରୁଟି ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ରୁଟିକୁ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲାମାଲ ହୋଇଯାନ୍ତି। ମନାଯାଏ କି ଶନିବାର ଯଦି ଗାଈକୁ କଳା ରାଶି ପେଷିକି ଗହମ ଅଟାରେ ରୁଟି ବନାଇକି ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦୋଷ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ରୁଟି ସହିତ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇକି ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଦଶା ଠିକ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନୀ ବନିଯାଇଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।